जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लर्निंग डायरी। आई होप आपण मैंने समस्त बहुत ही भलरे थे आपण फैमिली रे समस्त भलरे थे। आम कौन पढ़ुले ना आमर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ुले। पूर्व क्लास रे आम कौन आलोचना करथिले बैटल ऑफ प्लासी ता संपर्क में आम पढ़ी किंतु आज क्लास रे आम कौन पढ़ा आमर मॉडर्न हिस्ट्री आउ एक गुरुत्वपूर्ण युद्ध विषय पढ़ा कौन ना बक्सार युद्ध। कौन बक्सार युद्ध बैटल ऑफ बक्सार केबे होइथिला आमर ता हेबार कारण कौन थिला तार फलाफल कौन थिला पूरा भल भाव में आम पढ़ा। ठीक अच्छे और तेणु आपण मैंने कौन ना वीडियो को जब स्किप करेंगे आरंभ सजा निश्चय देखिए। आपड़ जदि आम परिवार सदस्य होगापी चाहूँगी ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम परिवार सदस्य हे ता सहित पाखरे घंटी आइकन को आमर बेल आइकन को दबाइदेवे। आम जहाँ भी क्लासेस नहीं कि आसबू तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची पार। ठीक अच्छे हो ताले चलतु एबे आम कौन ना क्लास को स्टार्ट करवा। आमर जो केबे 1757 कौन होइतिला आमर प्लासी युद्ध होइतिला। कौन प्लासी युद्ध होइतिला तो प्लासी युद्ध रे कौन है ना सिराजुद्दौला परास्त होइतिले। तापर मीर जाफर जो गद्दारी कले गद्दारी करने फल सिराजुद्दौला परास्त होइतिले। तापर इंग्रेज माने कौन करथिले मीर जाफर को आमर बंगर नवाब कर देइथिले किंतु से भी बेसी दिन पर्यंत तिष्टिकी रही पारि नथिले। तांकर कौन आमर प्लासी युद्धटा इंग्रेज शासन प्रथम पदक्षेप थिला। धीरे धीरे से माने एमती अख्तियार करबा पई प्लान बनैथिले। ठीक अछि तो आमर ए बक्सार युद्धटा आमर कहा कहा मध्य होइथिला आ केबे होइथिला केउ जागारे होइथिला। आमर बक्सार युद्ध केबे होइथिला 22 अक्टोबर केबे 22 अक्टोबर 1764 रे आमर कौन होइथिला ना बक्सार युद्ध होइथिला 22 अक्टोबर 1764। ठीक अछि आमर प्लेस केउ जागारे होइथिला केउं जगार होइथिला आमर बक्सार नामक स्थान रे होइथिला। बक्सारटा आमर कोठी अछि बिहार रे अछि। कोठी बिहार रे अछि। बक्सार नामक स्थान रे कौन होइथिला एई बैटल ऑफ बक्सार होइथिला। ये आमर एबे आमर कोठी अछि बिहार रे अछि बक्सार। ठीक अछि हो तापर आमर कहा कहा मध्य रे होइथिला ए युद्धटा कहा कहा मध्य रे होइथिला ना यह आमर ईस्ट इंडिया कंपनी किए ईस्ट इंडिया कंपनी आउ आमर किए आमर कंबाइन आर्मी थिले एपटे कंबाइन आर्मी आमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो किए नेतृत्व किए नहीं थिले आमर बक्सार युद्ध जो हैला ईस्ट इंडिया कंपनी रो नेतृत्व किए नहीं थिले लीड बाय किए नहीं थिले लीड बाय हेक्टर मुनरो किए नहीं थिले हेक्टर मुनरो। ठीक अच्छे ईस्ट इंडिया कंपनी रो किए नहीं थिले हेक्टर मुनरो। तापरे आमर जो कंबाइन आर्मी थिले माने किए थिले आमर थिले बलवंत सिंह थिले किए बलवंत सिंह आउ के थिले मीर कासिम आउ के थिले सिराज उद्दौला आउ शाह आलम टू थिले। ठीक अच्छे बलवंत सिंह किंग ऑफ बनारस केउठर किंग थिले किंग ऑफ बनारस। विशेष आमर 3 जन को कहा जाए ये भी थिले किंतु आमर मीर कासिम सुजाउद्दौला आउ शाह आलम टू को कहा जाए। ठीक अच्छे तापर आमर किए थिले सुजाउद्दौला थिले किए थिले सुजाउद्दौला ये आमर कौन थिले ये आमर नवाब ऑफ बेंगल। तापर आमर आउ किए थिले मीर कासिम थिले मीर कासिम केउठर नवाब थिले ये आमर नवाब ऑफ कौन सॉरी ये आमर बेंगल नुह ये आमर कोड थिले सुजाउद्दौला आमर थिले नवाब ऑफ औध कोड थिले औधर थिले
ଆଉ ମୀର କାସିମ ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଲି। କ'ଣ ନା ଆମର ମୀର କାସିମ ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲେ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ ଔଦ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ଆମର କ'ଣ ଶାହା ଆଲାମ ଟୁ, ଶାହା ଆଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଶାହା ଆଲାମ ଟୁ, ସେ କେଉଁଠିର ଥିଲେ? ସେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। କ'ଣ? ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। ଆମର କେବେ 1764 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କିଏ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମି କିଏ ଥିଲେ? ଶାହା ଆଲାମ ଟୁ, ମୀର ଜାଫର, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ତାପରେ ୱିନର କିଏ ହେଲେ? କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ଆମର କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ୱିନର କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା କହିପାରିବା ଆମର କ'ଣ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ, ସେ ଆମର ୱିନର ଥିଲେ। ହେଲା, ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ମୀର କାସିମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟାପାରକୁ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ, ତାକୁ ଆମର କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ମୀର କାସିମ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ମୀର କାସିମକୁ ନବାବ ପଦରୁ ସେମାନେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ବା ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ମୀର କାସିମ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆମର ଔଦ୍ର ସମ୍ରାଟ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ସମ୍ରାଟ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ? ମିଶିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେନା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମି ଆମର ଥିଲେ, ତଥାପି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ନା ୱିନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଏମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମି ପୁରାପୁରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନା ୱିନ୍ କିଏ କରିଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର 1765 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହୋଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଆମର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହେଇଥିଲା? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ବା ଆହ୍ଲାବାଦ ସନ୍ଧି ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1765ରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟିଟା ହେଲା, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ ନା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଆମର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ କ'ଣ ନା କର ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠାରୁ? ଆମର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଲେ କେବେ? ଆମର 1765ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା ତା ଯୋଗୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରାଗଲା? ନା ଆମର ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ସେ ଟ୍ରିଟିରେ ଦର୍ଶାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରିସିଭ୍ଡ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଆଉ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ, ବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆଉ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର। ତ କ'ଣ ହେଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତି ହେଲେ ବା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ହେଲା,
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଶାସକ ନୁହେଁ, ସେ କ'ଣ ହେଲେ ତାପରେ ସିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। କେବଳ ଶାସକ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କଲେ। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ବକ୍ସାର। ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 1764 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଆମର ବିହାରର ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ତାର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମି ଥିଲେ କିଏ? ଆମର ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ମୀର କାସିମ, ଆମର ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଏମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଆର୍ମିକୁ ବି କିଏ ହରାଇ ଦେଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ବିଜୟୀ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1765ରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଟେଲ୍ ହେଉଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ପରେ ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ୱି ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଡ୍ ବିକମ୍ ନୱାବ ଆୱାରସେଲ୍ଫ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ରାଜା ହେବା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ୱି ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଡ୍ ବିକମ୍ ନୱାବ୍ସ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡି ହେବା, ଆମେ ହିଁ ନିଜର ରାଜା ହେବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ ୱି ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ କ'ଣ ନୱାବ୍ସ ଆୱାରସେଲ୍ଫ। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଶା କରୁଛି ସରଳ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।